త్యాగం సహనానికి మొహరం ప్రతీక అని మౌలానా మీర్ జావేద్ అలీ బాకరీ, మౌలానా గౌరే అలాం, ఇమామే జమాత్ వాజుమ్మా మసీద్ రజా తెలిపారు. ఇమాం హుసేన్ బలిదానం స్మరణగా మొహరంను జరుపుకుంటారని చెప్పారు. మొహరం అంటే పండుగ కాదని, దుఃఖ దినాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో త్యాగం సహనానికి ప్రతీక అయిన మొహరం పర్వదినం సందర్భంగా కర్బాలా అమరవీరుల బలిదానాలను స్మరించుకుంటూ లియో కేజీఎన్ గ్రూప్ చైర్మన్ షేక్ మీరా ఆధ్వర్యంలో షర్బత్ మరియు నీళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మౌలానా మీర్ జావేద్ అలీ బాకరీ, మౌలానా గౌరే అలాం మాట్లాడుతూ మొహరం అంటే పండుగ కాదని, దుఃఖ దినాలు అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. త్యాగం సహనానికి మొహరం ప్రతీక అని చెప్పారు. ఇమాం హుసేన్ బలిదానం స్మరణగా మొహరంను జరుపుకుంటారని పేర్కొన్నారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవన విధానం ప్రకారం ఈ రోజుల్లో ఉపవాసం పాటించడం విశేషమని, ఇస్లామిక్ చరిత్రలో సత్యం, ధర్మ రక్షణ కోసం ప్రవక్త మనవడు హజరత్ ఇమాం హుసేన్ మరియు ఆయన అనుచరులు కర్బలా మైదానంలో చేసిన సర్వోన్నత త్యాగాన్ని స్మరించుకునే శోక దినాలు కూడా ఈ మాసంలోనే ఉన్నాయన్నారు. అందువల్లే ఈ మాసానికి సమాజంలో ఎంతో భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుబానీ, రఫీ, ఇజా, యసీన్, మన్నాన్ మరియు ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام بروز جمعہ سن 61 ہجری میں اور اب 1448 چل رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دن میرے امام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو دنیا یہ سمجھی کہ امام عالی مقام اور ان کے گھر والے ختم ہو گئے. جس دن میرے امام گھوڑے سے نیچے گرے اسی دن یزید مر چکا تھا. اور اس کی زندہ مثال کہ سن 61 ہجری سے لے کر آج تک کوئی مسلمان میرے امام کی شہادت کو نہ بھولا ہے اور نہ کوئی بھول سکتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان سے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. دراصل یہ ایک حق اور باطل کی جنگ تھی، انصاف اور ناانصاف کی جنگ تھی، قرآن اور سنت کے خلاف ایک جنگ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مل کر محنت و مشقت کے ساتھ اسلام کو سجایا سنوارا اور اسی کو برباد کرنے کے لیے یزید پیدا ہو گیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیے اس خیال سے
कि कहीं यजीद की बुराई की वजह से हमारे ऊपर अजाब ना आ जाए, हमारे ऊपर अजाब ना आ जाए। अल किस्सा मुख्तसर इमाम आली मकाम का पैगाम ये है कि हक का साथ दो, हक के साथ रहो, और इस हक की जंग में अगर तुम्हारा घर टूट रहा है, अगर तुम्हारी औलाद शहीद हो रही है, अगर तुम्हारा कोई बड़ा लीडर जा रहा है दुनिया से, तो गम ना करना। अगर तुम्हारा घर जाए तो मेरे घर को याद कर लेना। अगर तुम्हारा बड़ा बेटा कोई शहीद हो जाए तो मेरे अली अकबर को याद कर लेना। अगर तुम्हारा कोई छोटा बच्चा शहीद हो जाए मेरे अली असगर को याद कर लेना। और अगर तुम्हारा इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसा लीडर इस दुनिया से चल बसे तो उसे गम मत करना, फातिमा के लाल इमाम हुसैन को याद कर लेना। तो इमाम हुसैन जिंदा है, उनका मिशन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और जो लोग हुसैनी हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, हमेशा हम उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। और यही बात मैं मस्जिद रज़ा का ख़तीब व इमाम, मेरा नाम मोहम्मद गौहर आलम रज़वी है, मैं हर ईमान वालों को ये दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आज अगर हमें अमन, सुकून और शांति की तलाश है तो हक़ के साथ रहो और सैयदना इमाम आली मकाम का जो मिशन है उनको आगे लेकर चलो। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि दहकती रेत के बिस्तर पर जो सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वो हुसैन, और जिसने करबला में अपना घर लुटाया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, और जिसने सब कुछ खोकर भी कुछ नहीं खोया वो हुसैन। बस मैं यही दुआ करता हूँ कि हम अहले ईमान सैयदना इमाम आली मकाम की मोहब्बत और उनके नक्श कदम पर चलें, उनके कौल व फ़ेल पर अमल करें ताकि अल्लाह और उसके रसूल भी राज़ी हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। మొహరం అంటే పండుగ కాదు, దుఃఖ దినములు. మొహమ్మద్ ప్రవక్త యొక్క రెండవ మనవడు అయిన ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం మరియు వారి 71 అనుచరులు కర్బలా మైదానంలో చేసినటువంటి త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ జరుపుకునేదే ఈ మొహరం మాసం. ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం యజీద్ అనే కిరాతకుడు మరియు వారి సైనికులపై పోరాటం చేస్తూ ధర్మానికి అధర్మానికి, న్యాయానికి అన్యాయానికి మధ్య జరిగినటువంటి పోరాటంలో ఇమాం హుసైన్ మరియు వారి 71 అనుచరులు, వారితో పాటు కుటుంబ సభ్యులు కూడా వారి బలిదానాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం యొక్క 6 నెలల పసిపిల్లాడైనటువంటి అలీ అస్గర్ అలైహిస్సలాం గారిని 3 రోజుల పాటు కనీసం నీళ్లు కూడా ఇవ్వకుండా అతి కిరాతంగా చంపినటువంటి కిరాతకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే యజీద్. అటువంటి యజీద్కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం. ఎందుకంటే మానవత్వాన్ని మరియు మానవత్వ విలువలను కాపాడేందుకు ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం పోరాటం చేయడం జరిగింది. వారి అడుగుజాడల్లోనే నేడు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయినటువంటి షహీద్ అయతుల్లా ఖామెనీ మానవత్వాన్ని మరియు మానవత్వ విలువలను కాపాడేందుకు ఫిలిస్తీన్ లేదా గజా మరియు లెబనాన్లో జరిగినటువంటి దాడులను ఖండిస్తూ నేటి యజీద్ అయినటువంటి అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నాడో, లేదా ఇస్రాయిల్ అధ్యక్షుడైనటువంటి నెతన్యాహు నేటి యజీదుల మీద పోరాటం చేస్తూ వారి ప్రాణాలను అర్పించడం జరిగింది. నేటి దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు సైతం కూడా ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం గారిని మరియు వారి 71 అనుచరులు చేసినటువంటి బలిదానాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ ఈ విధంగా తెలియజేశారు. నాకు కనుక ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం గారికి దొరికినటువంటి 71 అనుచరులు నాకు దొరికినట్లయితే దేశానికి 24 గంటల్లో నేను స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చేవాడిని తెలియజేశారు. వారి అడుగుజాడల్లో ఇమాం హుసైన్ అలైహిస్సలాం యొక్క బలిదానాలని స్మరించుకుంటూ నేడు ఇక్కడ ముస్లిం సోదరులు
కేజీఎన్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఈ ప్రోగ్రామ్ని జరపడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ షర్బత్ పంపిణీ మరియు నీళ్లు పంపిణీని, ఎందుకంటే ఇమాం హుస్సేన్ అలైహిస్సలాం వారి 6 నెలల పసిపిల్లడైనటువంటి అలీ అస్గర్ అలైహిస్సలాం గారు అతి కిరాతకంగా బాణాలతో నీళ్లు సైతం ఇవ్వకుండా యజీద్ చంపడం జరిగింది. వారి బలిదానాలను స్మరించుకుంటూ ఇవాళ ఈ సభల్ని ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది.